અને હવે નજર કરીએ પોઝિટિવ સમાચારો પર। ભારતમાં આયોજિત G20 માં ભારત ટેકનોલોજીકલ ક્રાંતિ અને ડેટા ડિજિટાઇઝેશન કૃષિ ક્ષેત્રમાં આગામી હરિયાળી ક્રાંતિની શરૂઆત કરશે તેવી અપેક્ષા G20 માં અમિતાભ કાંત દ્વારા કરવામાં આવી છે। ટેકનોલોજીકલ ક્રાંતિ અને ડેટા ડિજિટાઇઝેશન કૃષિ ક્ષેત્રમાં આગામી હરિયાળી ક્રાંતિની શરૂઆત કરે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે। ભારતના G20 શેરપા અમિતાભ કાંતે એગ્રી ફૂડ સેક્ટરને આધુનિક બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝમાં રૂપાંતરિત કરવાના દેશના પ્રયાસો પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો। This would entail focus on aspects like open access agricultural data platforms and recognizing them as global public goods, co-opting startups and responsible investments from private and public sector for enhancing welfare of farmers, especially small and marginal farmers, and most importantly, working towards ensuring that farmers are able to adopt these technologies. તેમણે કહ્યું કે એગ્રી સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ઉદ્યોગ સાહસિકોએ ડેટા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે અને તે ઇકોસિસ્ટમમાં ખેડૂતોને સામેલ કરવાની પણ જરૂર છે। Leveraging digital and technological advancement also translates mainstreaming innovative practices like providing farmers with real-time data, creating crop production forecast models, integrating artificial intelligence for projections regarding crop disease outbreak, warming and agricultural inputs, control particularly good irrigation systems. કૃષિ કાર્યકારી જૂથે કૃષિ પરિવર્તન માટે ખાદ્ય સુરક્ષા, પોષણ, ટકાઉ કૃષિ, સમાવિષ્ટ કૃષિ મૂલ્ય શૃંખલા અને ડિજિટાઇઝેશનને પ્રાથમિકતા આપી હતી। देश सहित विश्व में चंद्रयान 3 की घणी चर्चा है, त्यारे जम्मू यूनिवर्सिटी में चंद्रयान मिशन पर फोटो प्रदर्शन आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां अत्यार सुधीना तमाम चंद्रयान मिशननी सफर दर्शाववामां आवी छे। जम्मू यूनिवर्सिटीना भौतिकशास्त्र विभागे अत्यार सुधीना तमाम चंद्रयान मिशननी सफर दर्शावती माहितीप्रद फोटो गैलरीनुं आयोजन कर्युं हतुं। फोटो गैलरीनो हेतु विद्यार्थीओने भारतना प्रतिष्ठित चंद्र मिशन विषे शिक्षित अने प्रेरणा आपवानो छे। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई वो एक दिन पूरा विश्व देखा और उसका पूरा इतिहास चंद्रयान 1 से लेकर के चंद्रयान 3 तक हम लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चे अब इस फोटो गैलरी को बनाएंगे ताकि बच्चों का एक इन्वॉल्वमेंट होगा, इसी से वो पूरा समझेंगे पूरा इतिहास इसका चंद्रयान 1 से लेकर 3 तक का। विद्यार्थीओए आ मिशन पाछळना तेजस्वी बुद्धिमत्ताना योगदाननी प्रशंसा करी हती, जेमां बहुविध संस्थाओना वैज्ञानिकों, एंजीनियरों और संशोधकों समावेश थाय छे। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा चंद्रयान एक मून मिशन था जो इसरो ने लॉन्च किया था, उसने वो सफल रहा और उसने लैंड किया है मून के साउथ पोल पर। सबसे विशेषता की बात यही है कि साउथ पोल पर लैंड अभी तक किसी भी देश ने नहीं किया है और भारत ही पहला देश है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे डिपार्टमेंट में ये एक एग्जीबिशन लगी है जिसने चंद्रयान के द्वारा दिए गए फोटोग्राफ्स और ये फोटो गैलरी एग्जीबिशन लगाई गई है। यूनिवर्सिटीना अन्य विभागोना विद्यार्थीओने पण मिशन विषे जाणवानी तक मळी, जेमां चंद्रनी जमीन में हाजर खनिजों और चंद्रनी सपाटी पर पानी हाजरीनो अभ्यास करवानो पण समावेश थाय छे। हम फिज़िक्स के बच्चे हैं, हमें इस रिगार्डिंग थोड़ा बहुत नॉलेज है, नो डाउट हम लोग और नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आके हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स, जो भी रिसर्च वगैरह हो रही है उनको देख सकते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने ऐसी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की है कि जो नॉन साइंस वाली स्ट्रीम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं कि हमारा क्या इनपुट है। फोटो गैलरीए मात्र चंद्रयान मिशननी वैज्ञानिक सिद्धिओ ज नहीं परंतु अवकाश संशोधनનું महत्व અને ટેકનોલોજી, ખગોળશાસ્ત્ર અને શિક્ષણ સહિતના ઘણા ક્ષેત્રો પર તેની અસર દર્શાવી હતી। નીરજ ચોપરાએ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે, જેની ઉજવણી ચોપરા પરિવાર કરવામાં આવી છે। ત્યારે આ પરિવાર સહિત સમગ્ર દેશે તેની ઉજવણી કરી અને નીરજને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે।
પાણીપતમાં નીરજ ચોપરાના ઘરે પરિવાર અને ગ્રામજનો વિશ્વ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલ મેચ નિહાળી રહ્યા હોય. નીરજે આ ચેમ્પિયનશિપમાં 88.70 મીટરના થ્રો સાથે ભારત માટે પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ગોલ્ડન બોય નીરજે ઇતિહાસ રચ્યો તે ક્ષણની સાથે આખું પાણીપત ભારતની ઉજવણીમાં જોડાયું હતું. નીરજના પિતા સતીશ કુમારે કહ્યું કે નીરજ તેના મેડલનો રંગ સિલ્વરથી બદલીને ગોલ્ડમાં બદલવા માટે તૈયાર હતો, કારણ કે તેણે દેશની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવાનું હતું. लास्ट टाइम तो करीब 10-15 दिन पहले ही पूरे परिवार की बात हुई थी कि मेरी प्रैक्टिस बढ़िया है और मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा, मेडल का रंग बदलने की पूरी कोशिश करूंगा. તેમના કાકા ભીમ ચોપરાએ કહ્યું કે તેમના મેડલની કેબિનેટમાંથી માત્ર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ગોલ્ડ મેડલ જ ગાયબ હતો. अब की बार उसने पूरी लगन मेहनत कर रखी थी. अब की बार उसका किस्मत ने भी साथ दिया, देश की दुआएं भी काम आई और उसने उसको सिल्वर से गोल्ड में भी कन्वर्ट कर लिया. और उसके कैबिनेट में सिर्फ एक ही मेडल ऐसा था जो सिल्वर था, बाकी सारे गोल्ड थे. अब ये भी गोल्ड शामिल होके उसके ऐसा कोई मेडल नहीं है ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर ओलंपिक लेवल, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, साउथ एशियन चैंपियनशिप, कोई भी हो, उसमें सबका उसका गोल्ड हो गया. નીરજની માતાએ કહ્યું કે 25 વર્ષીય બરછી ફેંકનારની અત્યારે લગ્નની કોઈ યોજના નથી. તેણે કહ્યું કે નીરજને કારનો ઘણો શોખ છે. शादी तो नु काम करवा दो फिर जी. अभी तो कोई बात नहीं है जी शादी की. इतना उसका मन खेलन में लग रहा है जी, इतना खेल. गाड़िया के तो बड़े शौक थे जी उसमें. हाँ हाँ, गाड़ी के बड़े शौक थे जी. हाँ, मिलते हैं, गाड़ी में चलते भी हैं, फिरते भी हैं, घूमते हैं दोस्तों के साथ. સમગ્ર દેશમાં ઉજવણી સાથે નીરજ માટે દરેક ખૂણામાંથી અભિનંદન પાઠવવામાં આવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ નીરજની ઐતિહાસિક સિદ્ધિની પ્રશંસા કરી હતી. હરિયાણાના એક ગામથી એથ્લેટિક્સના શિખર સુધીની નીરજ ચોપરાની આ સફર અદ્ભુત રહી છે. 25 વર્ષની ઉંમરે તે ભારતના સૌથી મોટા સ્પોર્ટ્સ આઇકોન બની ગયા છે. રક્ષાબંધનનો તહેવાર હવે ખૂબ જ નજીક છે. એવામાં વિશેષ રાખડીઓનું ચલણ વધ્યું છે. ત્યારે મધ્યપ્રદેશના ભિંડમાં વિશ્વની સૌથી મોટી રાખડી બનાવવામાં આવી રહી છે, જેની તમામ તૈયારીઓ ચાલે છે. મધ્યપ્રદેશના ભિંડમાં વિશ્વની સૌથી મોટી રાખડી બનાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. વિશ્વની સૌથી લાંબી રાખડી બનાવવાનો આ વિચાર મધ્યપ્રદેશ સરકારની લાડલી બહેન યોજના અથવા ડિયર બહેન યોજના દ્વારા વિચારવામાં આવ્યો હતો, જેનો હેતુ રાજ્યની મહિલાઓને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવા માટેનો છે. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना की चर्चा हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन कर रहे थे. कार्यकर्ताओं की इच्छा हुई कि भाई साहब राखी का प्रोग्राम यहाँ रखा जाए, बहनें राखी बांधने के लिए बुलाई जाए लाडली बहना योजना से प्रेरणा लेकर. तो उस समय दिमाग में आया कि राखी बांधने का प्रोग्राम तो क्यों नहीं एक बड़ी सी राखी बनवाई जाए. बड़ी राखी सोचते सोचते बड़ी होते होते वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज राखी से भी बड़ी होने जा रही है. 25 ફૂટ લાંબી રાખડી બનાવવા માટેની સામગ્રીમાં ફેબ્રિક, ફોમ એન્ડ લાકડાનો સમાવેશ થાય છે. તેને બનાવવા માટે રાજસ્થાનના કોટાના કારીગરોને કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. यहाँ लगभग 15 से 20 लोग हैं. सारी टीम आई हुई है, हमारा कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं. बाकी टीम में कोटा से कुछ कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए. जो डिजाइन है वो डिजाइन फाइनल किया हुआ है. उस डिजाइन के बेस पे हमारे कार्यकर्ता और कोटा से आए हुए इंजीनियर और कारीगर काम कर. આ રાખડીની માપવાની પ્રક્રિયા 31 ઓગસ્ટના રોજ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ અને અન્ય વિવિધ રેકોર્ડ બુકમાં નોંધણી કરાવવાના પ્રયાસ રૂપે કરવામાં આવશે. ગુજરાતનું એક પરિવાર સરાહનીય કામગીરી કરી રહ્યું છે. ગુજરાતના રાજકોટના પીઠિયા દંપતી દ્વારા વિવિધ રીતે વિકલાંગ બાળકોને મદદ કરવામાં આવે છે. તેઓ અક્ષમ બાળકોને મદદ કરવાના ભાગરૂપે મફત સેવાઓ પૂરી પાડે છે. ગુજરાતના રાજકોટ જિલ્લામાં ઉપલેટા બ્લોકનું એક યુવાન દંપતી એક બિન લાભકારી સંસ્થા ચલાવે છે. તેમનો ઉદ્દેશ્ય માનસિક અને શારીરિક રીતે અક્ષમ બાળકોને મદદ કરવાનો છે. કિરણ અને રમેશ પીઠિયાએ 2016માં દિવ્ય જ્યોત દિવ્યાંગ નામથી સંસ્થાની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ તેમની દેખરેખ હેઠળ વંચિત બાળકોને મફત સેવાઓ પૂરી પાડે છે. हम लोग ने 2016 में जो ज़रूरियातमंद बच्चे होते हैं, जो पुअर परिस्थिति के होते हैं, बिना मम्मी पापा वाले बच्चे होते हैं, ऐसे ज़रूरियातमंद बच्चों को यहाँ रहने के लिए सुविधा दी है. इन बच्चों को हम सुबह से पढ़ाते हैं,
जैसे मंदबुद्धि के बच्चे हैं तो उनको खाने पीने में भी दिक्कत होती है, तो पहले हम इनको वो भी ट्रेनिंग देते थे कि खाना पीना, दैनिक क्रियाकलाप जैसे इनको टॉयलेट, बाथरूम या नाश्ता करना, घूमना, ऐसा कुछ भी नॉलेज कम होता है, तो उनके लिए भी हम इनको ट्रेनिंग देते थे। કિરણ તે 25 વર્ષની હતી ત્યારે આ પહેલ શરૂ કરી હતી। તેમણે ખાનગી શાળાના શિક્ષક તરીકેની નોકરીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું અને પોતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન સંસ્થા ચલાવવા પર કેન્દ્રિત કરવાનું શરૂ કર્યું। અને આ દિવ્યાંગ બાળકોને મારો એક સંકલ્પ એવો છે કે જે બાળક પોતાની રીતે આમ કે પોતાની જાતે કે શું કરવું છે અને શું ન કરવું, એવા બાળકને આપણે માં બની અને જો આવું એક કાર્ય કરીએ તો બધા મળી અને આવા બાળકોને હું એમ કહું, ગમે તે આવું બાળક હોય તો તમે એનો સપોર્ટ કરજો, એને આમ તરસોડતા નહીં અને આવા બાળકોનો હાથ ઝાલી અને એને લાગણી, હૂંફ અને પ્રેમ આપજો, એવી મારી નમ્ર અપીલ છે। તો રમેશ કામ કરવાનું ચાલુ રાખે છે જેથી તે આર્થિક રીતે મદદ કરી શકે। 10 બાળકોની જવાબદારી લેવાથી શરૂ થયેલી આ સંસ્થા હવે મોટા પાયે કામ કરે છે અને તેને પડોશી ગામોમાંથી માન્યતા અને સમર્થન પણ મળ્યું છે। તો દેશમાં ઘણી એનજીઓ સેવાભાવી કાર્યો કરે છે, ત્યારે સેવા ભારતી નામની એક સંસ્થા દ્વારા સારું કાર્ય કરવામાં આવ્યું। આ સંસ્થાએ જમ્મુની સરકારી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં अपना भोजनालय શરૂ કર્યું છે, જેનો હેતુ દર્દીઓના પરિજનોને મદદ કરવાનો છે। સેવા ભારતી એક બિનસરકારી સંસ્થાએ સામુદાયિક રસોડું શરૂ કર્યું છે, જે જમ્મુની સરકારી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં अपना भोजनालय તરીકે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। अपना यहाँ पे एक किचन, कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया है, जिसमें सिर्फ 10 रुपये पे आपको साफ़ सुथरा घर का हाइजीनिक वेजिटेरियन खाना मिलेगा, जिससे मुझे लगता है कि पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को, स्पेशली वो पेशेंट्स जो दूर दराज से आते हैं, जिनके घरों से उनके घर वाले खाना नहीं डेली वो पहुंचा सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। भरण पोषण उपरांत अपना भोजनालयનો हेतु तबीबी कटोकटीની સારવાર માટે ઈચ્છતા પરિવારોને मुश्किल समय में आश्वासन सहित मदद करवानो छे। इसकी व्यवस्था ऐसे है कि एक हमारे से एडमिशन, जब उनकी एडमिशन होगी, एक फॉर्म होगा, वो जिस वार्ड में एडमिशन लिए होंगे उस अथॉराइज डॉक्टर से वो एक स्टैम्प करके लाएंगे, उसका एक भाग हमारे पास रहेगा, एक उनके पास रहेगा। और इस भोजन की जो कीमत है 10 रुपये है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपये लेने ही लेने, मान लो कि अगर उसके पास 10 रुपये नहीं भी हैं तभी वो यहाँ भोजन कर सकता है। जम्मू प्रदेशना विविध जिल्लाओमांथी आवता दर्दीओनी संभाळ राखनाराओ पण आ पहलथी खूब ज प्रभावित थया छे। बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, चावल अच्छे हैं, सब्जी दाल भी अच्छी है, बहुत अच्छा है। ये जो इन्होंने प्रयास किया है बहुत अच्छा किया है, गरीब लोगों के काम बहुत आएगा। यहाँ पे कई लोग आते हैं बाहर से बेचारे, यहाँ पे कैंटीन में से उतनी उनका जेब में पैसे नहीं होते, वो खाना खाए के इलाज करवाएं, और खाना भी अच्छा है, ये नहीं कि कोई बुरी चीज़ है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। हाल में अपना भोजनालय में भात आधारित थाળી पीरसवामां आवे छे, परंतु टूंक समय में आ मेनू में चपाती पण उमेरवामां आवशे। दर्दीओना एटेन्डन्ट्स ने दिवस में 3 वखत भोजन आपवामां आवशे, सवारे चा नास्तो, बपोरे लंच और रात्रे डिनर आपवानुं पण आयोजन छे। घणा राज्यों में लोककलाथी घणा आकर्षण बनाववामां आवे छे, त्यारे उत्तराखंडना रुद्रपुरनी महिलाओं आईपन लोककलाथी मददथी राखड़ीओ बनावी छे, जेनी समग्र देश सहित विदेश में पण मांग जोवा मळी छे। उत्तराखंडना रुद्रपुर जिल्लानी महिलाओनुं एक जूथ आईपन आर्टथी राखड़ीओ बनावी रह्युं छे। आ परंपरागत लोककलाओ सामान्य रीते घरो, प्लेटो अने फूलना वासणोने शणगारे छे। एवुं मानवामां आवे छे के ते सकारात्मकता लावे छे अने अनिष्टने दूर करे छे। आ पहल अंगे महिलाओनुं कहेवुं छे के आ राखड़ीओनी मात्र देशमां ज नहीं परंतु विदेश में रहता भारतीय मूळना लोकोमां पण घणी ज मांग छे। कुवैत में भेज चुकी हूँ मैं राखी, और सिंगापुर, अमेरिका, ये 3 जगहों विदेशों से मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, वहाँ मेरी राखियाँ पहुँच भी गई हैं। बाकी इंडिया की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जयपुर, चंडीगढ़, ये सभी जगहों में राखियाँ भेज चुकी हूँ। आईपन कलाथी बनावेली राखड़ीओनी किंमत ₹20 થી 50 ની વચ્ચે હોય છે, જેની समग्र देश सहित विदेश में पण मांग जोवा मळी छे। उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ तो फिर इसकी डिमांड तो काफ़ी है, काफ़ी प्रचलन में है भी ऐपन का वर्क, और
रुद्रपुर की बात करूँ तो सर मैं मार्केट में भी ये राखियों को उतार चुकी हूँ और काफ़ी डिमांड इसकी आ रही है, मतलब इतनी डिमांड आ रही कि बना भी नहीं पा रहे हम। આ રાખડીઓની માંગ ઘણી વધી રહી છે। હવે ઓનલાઈન કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર પણ તેની ખૂબ જ માંગ છે। તો માર્કેટમાં રાખડીઓનું વેચાણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। આમ તો પ્રેમ અને લાગણીથી બાંધેલો દોરો પણ રાખડી બની જાય છે, પરંતુ કેટલાક સક્ષમ લોકો સોનાની રાખડીને વધુ પસંદ કરતા હોય છે। અમદાવાદ મહાનગરમાં પણ વેપારી દ્વારા શુદ્ધ સોના અને ચાંદીની રાખડીઓ તૈયાર કરાઈ છે। રક્ષાબંધન પર પોતાના ભાઈના કાંડે બાંધેલી રાખડી સામાન્ય કરતાં અલગ લાગે તે માટે અમદાવાદમાં બહેનો સ્પેશિયલ ઓર્ડર આપીને સોના ચાંદીની રાખડી ખરીદી કરી રહી છે। સોના ચાંદી બજારમાં આ વર્ષે લોકોની ડિમાન્ડ જોતા અવનવી ડિઝાઇનર સોના અને ચાંદીની રાખડીનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। સોનામાં 2 ગ્રામથી લઈને 20 ગ્રામ સુધીની રાખડીના ઓર્ડર બજારમાં નોંધાયા છે, જેમાં ચાંદીની રાખડીની કિંમત ₹700થી લઈને ₹21,000 સુધીની છે, જ્યારે સોનાની રાખડીની કિંમત ₹5,000થી 25,000થી શરૂ થાય છે। રક્ષાબંધનના પર્વ પર સોના ચાંદીના બજારોમાં ધીમે ધીમે ખરીદી શરૂ થતાં વેપારીઓને નવા વેપારની આશા બંધાઈ છે। રક્ષાબંધનનો પર્વ નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે બજારમાં હવે અવનવી રાખડીના વેચાણની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। મહત્વનું છે કે આમ તો જનરલી બજારમાં જે દોરો છે તેની રાખડી બનતી હોય છે, પરંતુ આજે આપણે એબી જ્વેલર્સમાં આવી પહોંચ્યા છે। ત્યાં હાલ સોના અને ચાંદીની રાખડીનું જે વેચાણ છે તે ધૂમ કરવામાં આવી રહ્યું છે। પ્રેમ અને લાગણીથી બાંધેલો દોરો પણ રાખડી બની જતો હોય છે, પરંતુ કેટલાક આર્થિક સક્ષમ લોકો હોય છે તેઓ સોના અને ચાંદીની રાખડી બાંધવાનું પસંદ કરી રહ્યા હોય છે। ત્યારે અમદાવાદ મેટ્રો સિટીમાં હાલની વાત કરીશું તો તમામ જે મોટી મોટી જ્વેલર્સ છે ત્યાં સોના અને ચાંદીની રાખડીનું વેચાણ ધૂમ કરવામાં આવી રહ્યું છે। દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકાય છે કે કેટલીક બહેનો દ્વારા પોતાના ભાઈ માટે જે ચાંદીની અને સોનાની જે રાખડી છે તે પસંદ કરવામાં આવતી હોય છે। ત્યારે આપણી સાથે એબી જ્વેલર્સમાં ગોપાલભાઈ જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। ગોપાલભાઈ, શું કહેશો, હાલ એબી જ્વેલર્સમાં સોના અને ચાંદીની રાખડીઓનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું છે, કેટલી ટોટલ ડિઝાઇનો છે અને શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે કિંમતની? હા, ટોટલ એમાં ડિઝાઇન લગભગ 25થી 50 ડિઝાઇનો આવતી હોય છે સિલ્વરની રાખડીમાં। એમાં સ્ટાર્ટિંગ રેન્જ 350થી સ્ટાર્ટ થાય છે, 350 સુધી અને 1500 સુધી ચાંદીની રાખડી આવતી હોય છે। અને સોનામાં અલગ અલગ પેટર્ન હોય છે, જેમ કે રુદ્રાક્ષ છે, હોમ છે, શ્રી છે, સ્વસ્તિક છે, પણ જનરલી વધારે પડતી રુદ્રાક્ષથી વધારે ચાલતી હોય છે સોનામાં। અને ચાંદીમાં તો આવી તમે જેમ જોઈ રહ્યા છો એમ કલાત્મક અલગ અલગ ડિઝાઇનો બધી આવતી હોય છે, અને જનરલી વધારે સિલ્વરની રાખડીનો ઉપયોગ વધારે થતો હોય છે, કે આ રીતે અલગ અલગ રાખડીઓ આવતી હોય છે બધી। દર વર્ષે ખાસ કરીને વાત કરીએ તો કેટલું વેચાણ થતું હોય છે આ બજારમાં, અને સિલ્વરમાં કેટલાથી કિંમત શરૂ થાય છે? સિલ્વરમાં જેમ મેં તમને કીધું એમ કે 350થી સ્ટાર્ટ થાય અને લગભગ 500થી 1000 રાખડીઓનું સેલિંગ થતું હોય છે ટોટલી એક મહિનાની અંદર। ઘણા મહિના પહેલાં પણ આવતા હોય છે, જેને વિદેશ મોકલવાની હોય છે કે પોતાના ભાઈઓ વિદેશ રહેતા હોય તો એડવાન્સમાં એમ લઈ જતા હોય છે। તો આ રીતે 300-350થી સ્ટાર્ટ થઈને 1500-2000 સુધી અલગ અલગ પેટર્નની બધી રાખડી રહેતી હોય છે, એટલે આ રીતે ચાલતી હોય છે રાખડીઓ। બિલકુલથી, એટલે કે આર્થિક રીતે જે સક્ષમ પરિવાર હોય છે તેઓ પોતાના ભાઈ માટે ચોક્કસથી જે સોના અને ચાંદીની રાખડી ખરીદતા હોય છે। મહત્વનું છે કે હાલ સોનાની રાખડીની પણ વાત કરીશું તો તેમાં પણ 50 જેટલી જે ડિઝાઇનરો છે, અને ચાંદીની રાખડીની પણ વાત કરીશું તો ટોટલ 50 કરતાં પણ વધારે જે ડિઝાઇનર રાખડી છે તે ઉપલબ્ધ છે। ત્યારે મહત્વનું છે કે દર વર્ષે સૌથી મોટું વેચાણ જે છે તે અમદાવાદમાં સોના અને ચાંદીની રાખડીનું થતું હોય છે, અને કેટલીક બહેનો એવી હોય છે કે જેમને પોતાના ભાઈ માટે જે રાખડી હોય છે તે વિદેશ મોકલવાની હોય છે, જેના કારણે રક્ષાબંધનના 1 મહિના પહેલાંથી જ અમદાવાદમાં તમામ જે રાખડીઓ છે તેની વેચાણની શરૂઆત થતી હોય છે। ત્યારે આ વખતે માર્કેટમાં સોના અને ચાંદીની વિશેષ ડિઝાઇનરો રાખડી જે છે તે ઉપસ્થિત છે, અને તેનું વેચાણ હાલ ટ્રેન્ડિંગમાં જોવા મળી રહ્યું છે। આર્થિક રીતે સક્ષમ પરિવારો આ પ્રકારની રાખડીનો ઓર્ડર આપીને તૈયાર કરાવે છે। 22 કેરેટ ગોલ્ડમાંથી તૈયાર કરવામાં આવેલું આ રક્ષાસૂત્ર અનેક લોકોને પસંદ પડી રહ્યું છે। સોનાની આ રાખડીનું વજન 1થી લઈને 1.5 ગ્રામની વચ્ચે છે। 15 જુદી જુદી ડિઝાઇનમાં રાખડીઓ બનાવવામાં આવી છે। આ ડિઝાઇન પર એકબીજાથી અલગ અને યુનિક પણ છે। લાકડાના એક નાનકડા બોક્સમાં તેને પેક કરીને આપવામાં આવે છે। આ સાથે તેમાં ચોકલેટ, સૂકો મેવો અને સોપારી મૂકવામાં આવે છે।
ગોલ્ડની રાખડી દરેકના ખિસ્સાને પોસાય તેમ નથી, એટલે સિલ્વર રાખડીનો પણ વિકલ્પ આપવામાં આવે છે. તો ચાંદીની રાખડીમાં પણ 50થી વધારે ડિઝાઇન તૈયાર છે, કારણ કે તે સોના કરતાં વધારે વેચાય છે. સોના કરતાં ચાંદીની રાખડી દરેક મધ્યમ કક્ષાના પરિવારને લેવી પોસાય છે. માનસી પટેલ સાથે રોહિત સિંહ, પ્રવેગ ટીવી, અમદાવાદ. સામાજિક ઉત્કર્ષમાં શિક્ષણ કેવી ઉદ્દીપકની ભૂમિકા ભજવી શકે તે નર્મદા જિલ્લાના ચોપડવાવ ગામની શાળાએ દર્શાવ્યું છે. આ શાળાના એક વિદ્યાર્થીએ મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે, ત્યારે અમે તે વિદ્યાર્થીના વાલીને મળીને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તેઓ કેવી લાગણી અનુભવી રહ્યા છે. નર્મદા જિલ્લાનું ચોપડવાવ ગામ આશરે 2700ની વસ્તી ધરાવતું ગામનું મુખ્યત્વે ખેતી અને પશુપાલન પર નિર્ભર છે. પણ હવે આ ગામની શાળાના વિદ્યાર્થીઓ મેડિકલ ક્ષેત્રે પણ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. 1983થી ચાલતી આશ્રમ શાળામાં શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાંત રચનાત્મક કાર્યો પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવે છે, જે વ્યક્તિત્વ ઘડતરમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જે સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ શાળાકીય એમાં જે નાટકો છે, પછી કોમ્પિટિશન સ્પર્ધા યોજીએ છીએ, હેન્ડ રાઇટિંગ જે બાળકોના અક્ષરો સુધરે એના માટે રંગોળી કોમ્પિટિશન, પછી વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, નિબંધ સ્પર્ધા, અને આ સ્પર્ધાઓમાં આગળ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે એટલા માટે અમે અલગ અલગ એમની તૈયારીઓ કરાવીએ છીએ. મેડિકલ ક્ષેત્રે આગળ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, કેટલાક એન્જિનિયર થયા છે, કેટલાક શિક્ષકો બનીને આપણે જે તે આપણે ફિલ્ડની અંદર નોકરી કરી રહ્યા છે. હાલ શાળામાં 194 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અહીંનું શિક્ષણ તો ઉત્તમ છે, સાથે સાથે બાળકોમાં વિવિધ કૌશલ્યો વિકસે તેવી પણ ખાસ કાળજી લેવામાં આવે છે. શાળાના જ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અને હાલ અહીં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવી રહેલા શ્રી કિરણભાઈ વસાવાના શબ્દો આ વાતના સાક્ષી છે. આ શાળામાં દરેક પ્રકારનું અમને જ્ઞાન મળ્યું છે. શૈક્ષણિક જ્ઞાન હોય, સામાજિક જ્ઞાન હોય, સંસ્કારોની વાત હોય કે પછી રમતગમત ક્ષેત્રની વાત હોય, દરેક બાબતોનું ધ્યાન રાખીને અમને અહીંયા શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે. આ શાળામાં શિક્ષણ સાથે સંસ્કારનું પણ સિંચન થાય છે, અને એટલે જ અહીંના વિદ્યાર્થીઓને જેટલું શાળાનું ગૌરવ છે એટલો જ આનંદ તેમના વાલીઓને પણ છે. આજે અત્યારે મારો છોકરો MBBSમાં છે, બનાસ મેડિકલ કોલેજ પાલનપુર, ત્યાં અત્યારે એનું ઇન્ટર્નશીપ ચાલુ છે અત્યારે. એટલે હું આ શાળા પરિવારને એક ધન્યવાદ આપું, કારણ કે એ લોકોએ પાયો મજબૂત કર્યો તો મારો છોકરો આજે ભણી ગણીને આગળ વધ્યો. આમ ગુજરાતના અંતરિયાળ આદિજાતિ વિસ્તારોમાં અનેક સરકારી શાળાઓમાં નિષ્ઠાવાન શિક્ષકો જ્ઞાન યજ્ઞની ધૂણી ધખાવીને બેઠા છે. આ જ શિક્ષકો ગુજરાતના ભાવિનું ઘડતર કરી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ, નર્મદા. તો આ હતા આજના પોઝિટિવ ન્યૂઝ. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો પ્રવેગ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.